انسان کامیابی چاہتا ہے اور ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، اور اس دنیا میں جتنے بسنے والے انسان ہیں یا تو کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے کوٹھی اور بنگلے میں رہنے والا کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی گاڑیوں میں سوار ہونے والا کیوں نہ ہو، یا تو وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، اور بڑے سے بڑی غربت کا شکار ہونے والا کیوں نہ ہو، اور چھوٹی سی جھوپڑی میں رہنے والا اور دھڑ لگانے والا اور ایک وقت پاپا کرنے والا، ایک وقت کھانے والا کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، یا تو وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ اس دنیا میں دو ہی لوگ ہیں، یا جو کامیاب ہیں یا جو ناکام ہیں۔ اب کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، اس کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں واضح فرما رہا ہے، اور کیسے بتا رہا ہے؟ قسم کھا کے بتا رہا ہے۔ اللہ قسم کھا کے، اللہ کو تو کسی بات پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بات تو ویسے ہی سچی اور پکی ہے، لیکن اللہ قسم کھا کر بتا رہا ہے، اور ایک قسم کھا کر نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، بلکہ 7 قسمیں کھا کر اللہ بتا رہا ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ کامیابی دولت میں نہیں ہے، کامیابی بڑے سے بڑے مکان کا ہونا کامیابی نہیں ہے، بڑے سے بڑے کاروبار کا ہونا کامیابی نہیں ہے، اور بڑے سے بڑے عہدے کا ہونا کامیابی اور ناکامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیاب اور ناکام وہ ہے جس کو اللہ بتائے۔ تو اللہ قسم کھا کر بتا رہا ہے، اللہ نے 7 قسمیں کھائیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے روشن ہونے کی، پہلی قسم، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی اور اس کے روشن ہونے کی، اور قسم ہے چاند کی اور جب وہ رات کو ڈھانپ لے، والنهار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ تاریک ہو جائے، والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ اللہ کتنی واضح قسم اللہ فرما رہا ہے، قسم ہے آسمان کی۔ آپ تھوڑا سا ذرا سا آپ بنگلہ بنائیں، تھوڑا سا کوئی چیز بنائیں، کتنے سکون آپ کو دینے پڑتے ہیں لے کر کے، کتنے پلر آپ کو دینے پڑتے ہیں، اتنی سی جگہ میں 2-3 پلر آ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے آسمان بنایا بغیر سکون کے۔ اللہ اس کی واضح قسم فرما رہا ہے، والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، ونفس وما سواها، اور قسم ہے انسان کی اور اس کے پیدا کرنے والے کی، کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کیسا شاہکار اللہ نے پیدا کیا، اس کی آنکھیں کیسے بنائی، ہاتھ پیر کیسے بنائے، اس کی آنکھ اور ناک کیسے بنائی، اللہ نے اس کا جسم، ہر ایک جسم کا ہر حصہ بالکل پرفیکٹ بنایا۔ ونفس وما سواها، قسم ہے انسان کی اور اس کو بنانے والے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسان کے دل میں اللہ نے نیکی کو بھی ڈال دیا اور برائی کو بھی واضح کر دیا۔ انسان کے دل میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ برائی کا راستہ ہے اور یہ اچھائی کا راستہ ہے، اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے بتا دیا کہ آنکھوں کو جھکاؤ گے تو تم کامیاب ہو، آنکھوں کو جھکاؤ گے تو تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، اور آنکھوں کو اٹھاؤ گے، غیر غیرت پہ نگاہ ڈالو گے تو تم گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ نے بتا دیا جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ اللہ نے بتا دیا سود کھانا حرام ہے، سود کھانا جائز نہیں۔
देते रहे और बुराई से लोगों को बचाते रहे। सहाबा इकराम अलैहिस्सलाम जब तक दुनिया में हयात रहे अच्छाई की कोशिश करते रहे, अच्छाई को फैलाने की कोशिश करते रहे और बुराई से बचाने की उम्मत को कोशिश करते रहे कि किस तरह ईमान वाले अच्छाई पर आ जाए और किस तरह ईमान वाले बुराई से बच जाए। तो अल्लाह ने ये 7 कसमें खाई। इन 7 कसमों के बाद जवाब कसम आ जाए क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कि कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को पाक कर लिया। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को पाक कर लिया झूठ से, ग़ीबत से, गिना से, हसद से, बुराई से, गुनाहों वाले काम से, गुनाहों वाले अमाल से। कामयाब हो गया वो शख्स, कामयाब हो गया वो शख्स जो दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। कामयाब हो गया वो शख्स जो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालेगा, आपकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालेगा, अल्लाह के अहकामात पर अमल करेगा, वो शख्स कामयाब हो गया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और नाकाम हो गया और बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को अपने नफ्स के ताबे कर दिया, गुनाह वाली जिंदगी कर दिया। कामयाबी और नाकामी ये है, अगर इंसान अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो वो शख्स कामयाब है। और जो शख्स इसके अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करता है वो नाकाम और बर्बाद होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने कसम खाकर बताया है और अल्लाह की कसम, अल्लाह की बात तो बगैर कसम के ही सच्ची है। मेरे भाइयों, दौलत कामयाबी नहीं, दौलत का मिल जाना, औहदों को मिल जाना, वज़ारत का मिल जाना, इक़्तिदार का मिल जाना, मनसब का मिल जाना, ये कामयाबी नहीं है। अगर औहदे का मिल जाना कामयाबी होता तो फ़िरौन से बड़ा कामयाब कोई नहीं होता, फ़िरौन से बड़ा कामयाब कोई नहीं होता। कितनी बड़ी उसकी हुकूमत थी और ऐसी हुकूमत करके दिखाई कि आज तक उसके सर में कभी दर्द नहीं हुआ। और वो शख्स है जिसने खुदाई का दावा किया, मज़ाहिर तो ये नजर है कितना बड़ा कामयाब है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको डुबा कर दिखाया कि नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। अगर दौलत का मिल जाना कामयाबी होता, दुनिया का मिल जाना कामयाबी होता, तो कानून से बड़ा कामयाब कोई शख्स नहीं होता। उसके पास खजानों के अंबार लगे हुए थे, उसके खजाने नहीं, खजानों की चाबियां जानवरों पर लग कर जाया करती थी, इतनी दौलत थी उसके पास। लेकिन अल्लाह ने उसको धसा कर दिखाया, बर्बाद करके दिखाया कि नाकाम है, नाकाम है। दौलत में कामयाबी नहीं है, कामयाबी अल्लाह के चाहने में है, अल्लाह के दीन में है। अल्लाह के दीन में कामयाबी अल्लाह ने रखी है। और नाकामी जो अल्लाह के दीन से गुरेज करेगा, अल्लाह के अहकामात को पामाल करेगा, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को पामाल करेगा, वो शख्स नाकाम और बर्बाद होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, कामयाबियां हमारा मुकद्दर बनाए और नाकामी से हम सबको बचाए। इस पर हमें अमल करना है और अमल करके सिर्फ अमल नहीं करना बल्कि अपने घर वालों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपना इज्जा वारिस तक इस बात को पहुंचाना है, इस बात को पहुंचाना है। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जुमे का एक दिन मिलता है हफ्ते में बयान, अगर हम इसको सुन रहे हैं तो गनीमत है, लेकिन इसे सुनना काफी नहीं है, बल्कि सुनने के बाद उसको आगे पहुंचाना इसका एक दर्जा और। एक स्टेप आपने पूरा कर लिया कि आपने बयान सुन लिया, लेकिन दूसरा स्टेप इसका बाकी है कि इसको अपने घर वालों तक, अपने करीबी वालों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने आस पड़ोस तक इस बात को पहुंचाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक